안녕하세요. 7월 26일 러블랜드 한인 침례교회 주일예배에 오신 여러분들을 진심으로 환영합니다. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from passion and pride? The power in the blood, power in the blood. Come to a cleansing to Calvary's pride. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, working in the power in the precious blood of the Lamb. You be good, just good as snow. The power in the blood, power in the blood. Since day the lust in His life-giving flow. The wonderful power in the blood. The power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you service for Jesus King? The power in the blood, power in the blood. Would you be daily His praises to sing? The wonderful power in the blood. There's His power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Living below in this so sinful world, hardly a comfort can afford. Striving alone to take temptation's soul. Where could I go but to the Lord? Where could I go? Where could I
gently home, Father, lead me gently home. In my darkest hours, Father, when life's troubles come, keep my feet from wandering, ne'er from the roam, lest I fall upon the wayside. Lead me gently home. Lead me gently home, Father. Lead me gently home, Father, lest I fall upon the wayside. Lead me gently home. Lead me gently home, Father. Lead me gently home. When life's toils are ended and parting days have come, sin no more shall tempt me, ne'er from the roam. If you'll only lead me, Father, lead me gently home. Lead me gently home, Father. Lead me gently home, Father, lest I fall upon the wayside. Lead me gently home. 거룩하신 하나님 주께 감사드리세. 날 위해 이 땅에 오신 독생자 예수, 내가 약할 때 강함 주고 가난할 때 우리를 부욕해 하신 나의 주, 감사 감사. Give thanks with a grateful heart. Give thanks for the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I
안녕하세요. 오늘 7월 26일 주일 예배 설교 본문 말씀은요. 마태복음 18장 21절에서 22절까지의 말씀으로 용서는 축복의 지름길이다 라고 하는 제목을 가지고 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 제가 마태복음 18장 21절에서 22절의 말씀을 여러분께 읽어드리도록 하겠습니다. 그때 베드로가 나와 이르시되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리이까 7번까지 하오리이까 예수께서 이르시되 내게 이르노니 7번뿐 아니라 7번을 70번까지라도 할지니라. 하나님께서 온 우주 만물들을 하나님의 방식으로 다스리시고 또 이끌어 가시죠. 그리고 하나님의 형상을 따라 지은 피조물 인간과도 소통하시기 위해서 하나님 당신의 말씀이신 성경과 또한 영어로 소통하는 기도를 통하여서 우리와 지속적이고 인격적인 관계를 이루어 가시고 계십니다. 영적인 소통으로서의 기도는 우리가 그 하나님의 비밀하고 신비한 것들을 깨닫게 해주고요. 또 기도의 소통을 통해서 우리는 하나님의 은혜를 공급받으면서 살아가게 되지요. 예수님 자신 또한 시간을 따로 떼어내셔서요. 또 하나님과 영적인 소통을 위한 기도의 시간을 가지셨고요. 또 예수님은 말씀을 통해서 자주 그리고 아주 세심하고 또 분명하게 제자들에게 기도에 대해서 가르쳐 주시기도 하셨어요. 이처럼 기도를 통해서 하나님의 사랑이 우리에게 부어지게 되고요. 또 우리의 영적 생활은 성장해 나가게 되지요. 그러나 기도가 없는 우리의 신앙생활은 하나님의 그 은혜의 생활에서 멀어지기도 합니다. 어떤 여집사님께서 사기를 당하시는 일을 겪으셨어요. 그래서 제가 너무 딱하고 안 돼서 우리 그러면 함께 기도하자. 금식이라도 하면서 하나님 앞에 우리가 이 문제를 기도하자라고 이렇게 말씀을 드렸어요. 그랬더니 그분께서 하신 말씀이 기도하기 싫다는 거예요. 기도를 하게 되면 하나님께서 뭐라고 하실지 뻔한데 나는 그 하나님이 말씀하시는 것에 순종하고 싶지 않다라고 고집을 부리시던 저희 태국의 한 성도가 생각이 납니다. 그 기도가 우리의 영적 생활에 아주 중요한 은혜의 공급원이라는 사실을 잘 알지만요. 왜 우리의 삶에는 은혜가 마르고 또 약속하신 하나님의 그 풍성한 삶을 살아가는 것이 힘들까요? 기도를 가로막는 요소들이 우리 안에 많이 있지만 우리가 기도로서 하나님의 은혜로 가는 축복의 길을 가로막는 것이 무엇인지 안다면 우리는 승리하는 그리스도인의 삶이 되어질 것이 분명합니다. 우리의 기도가 막히는 것은 바로 우리 안에 타인에 대한 용서의 마음이 없기 때문입니다. 기독교 교리 중에서 사랑만큼 중요한 것이 또한 용서이지요. 왜냐하면 용서가 없이는 사랑이 없기 때문입니다. 우리는 사랑을 좋아해요. 그리고 무조건적으로 사랑을 베푸시는 하나님께 감사하고 또 그 사랑을 우리도 전하게 해달라고 하나님 앞에 기도를 드리죠. 그러나 우리가 그 그리스도의 사랑을 가지고도 다른 사람을 사랑하고 섬기기 힘들고 어려운 이유는요. 바로 우리가 그 용서라고 하는 과정을 무시하기 때문입니다. 용서가 없는 사랑은 없지요. 진정한 사랑은 진정한 용서에서 나오기 때문입니다. 예수님은 우리에게 사랑을 보여주시기 위해서 십자가를 지신 것이 아니라 용서를 통한 사랑을 우리에게 보여주시기 위함이셨죠. 우리는 주님 저를 치료해 주세요. 그리고 저의 이 다급한 기도에 응답해 주세요 라고 열심히 하나님 앞에 기도하지만 그 치료와 하나님의 응답은 용서함을 통해서 일어나게 됩니다. 제가 그 90년대 초반에 그 일본으로 유학을 갔을 때 만난 한 분의 간증인데요. 그분은 일본 동경대학에서 박사학위를 받으시고
또 한국의 교수로 가기 위해서 준비하고 계셨던 분이셨습니다. 그분의 간증은 어린 저의 마음에 용서라고 하는 큰 능력에 대해 깨닫게 되는 그런 기회를 만들게 됐습니다. 이분이 그 이화여대를 수석으로 졸업하시고요. 또 한국의 최고의 직장에서 스카웃이 되어서 그 직장에서 또 새로운 또 미래를 꿈꿀 준비를 하고 계셨을 어느 날 이분이 자리에 일어나려고 하는데 일어나지지가 않게 되었고요. 그대로 하반신 마비가 되었다고 합니다. 직장도 취소가 되었고 또 가장 촉망받던 그런 인생이었음에도 불구하고 이유도 모른 채 하반신 마비로 22살부터 매일 집에 갇혀 누워있는 신세가 되었다고 해요. 매일 소리치고 울고불고 또 현실을 인정할 수 없어서 자살하려고도 시도해봤지만 쉽게 이루어지지 않았다고 합니다. 자신은 천재라는 소리를 들으면서 자랐고 또 교만하고 자존심이 높아서 자신 외에는 믿는 것이 아무것도 없었다고 해요. 그런데 하반신 마비로 젊은 천재가 누워있으니 그 인생이 얼마나 비참했겠습니까? 그때부터 친구가 사다 준 성경을 읽기 시작했다고 합니다. 왜 하나님이 계시다면 자신을 이렇게 만들었을까? 원망하다가 마지막에 붙은 것이 성경을 읽는 것이었다고 해요. 그녀는 4년 동안 성경을 읽으면서 자신이 하나님 앞에 얼마나 교만하고 또 더러운 죄인인지 그리고 얼마나 많은 쓴뿌리로 인해서 다른 사람들을 고통스럽게 한 자였는지를 깨닫게 되었다고 합니다. 매일 울며 주님 앞에 자신의 죄를 용서해 주신 하나님의 사랑에 감사하고 감사했다고 합니다. 그런데 이런 은혜 생활을 하던 어느 날 아침에 그냥 일어나졌다라고 합니다. 아침에 말씀을 읽고 아버지가 만들어준 벽에 붙어있는 발을 잡고 일어섰는데 다리에 힘이 들어가더랍니다. 그리고 그분은 27살의 늦은 나이에 일본으로 유학을 와서 32에 박사학위를 받고 한국의 대학의 젊은 교수로 가시게 됐죠. 치유도 또 응답도 회복도 모두 주님의 십자가의 용서를 경험할 때 누리게 되는 하나님의 은혜인 것이죠. 그 용서를 경험한 자들은 하나님의 사랑을 깨닫게 됩니다. 히브리서 12장 14절 15절은 이렇게 우리에게 말하고 있어요. 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 쫓으라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 너희는 돌아보아 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 있는가 두려워하고 또 쓴뿌리가 나서 괴롭게 하고 많은 사람이 이로 말미암아 더러움을 입을까 두려워하고 화평함과 거룩함을 쫓지 못하면 아무도 하나님을 만날 수 없다라고 말씀하세요. 하나님과 우리는 죄로 인해 분리되었던 자들이지요. 우리를 사랑하시는 하나님께서 용서라고 하는 큰 사랑을 우리에게 보여주셨습니다. 그의 하나밖에 없는 아들, 죄도 없는 그 아들을 십자가에 죽게 하시면서 하나님과 우리 사이에 죄로 인하여 끊어졌던 그 관계를 회복해 주셨죠. 그 십자가로 우리의 죄를 용서하심으로 인해서 우리는 하나님과 화평함과 거룩함을 얻게 되었고 또 하나님을 아버지라 부르는 자녀의 복을 누리게 된 것입니다. 또한 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자들에 대해서 말씀하시면서 두려움과 마음에 쓴 뿌리를 가진 자들에 대해 말씀하십니다. 두려움과 마음에 쓴 뿌리를 가진 자, 용서를 받지 못한 자는요 두려움에 떨게 되지요. 시편 56편 11절은 이렇게 말하고 있습니다. 내가 하나님을 의지하였은즉 두려워하지 아니하리니 사람이 내게 어찌하리이까. 두려움은 하나님을 신뢰하지 못하기 때문에 생기는 부정적인 감정입니다. 신뢰감이 자라날수록 두려움은 점점 사라지게 되지요. 어린아이가 알지 못하는 사람을 보고 울지요. 신뢰감이 없어서이죠. 그러나 상대방에 대한 신뢰감이 생기게 되면 그 아이에게 있는 두려움은 점점 사라져 버리게 되지요. 두려움은요 파괴적인 영적 힘을 가지고 있습니다. 창세기 3장에는 그 아담과 하와가 하나님께 불순종해서 선악과를 취하고 하나님의 낯을 피하여 나무 사이에 숨지요. 하나님께서 아담을 부르실 때 이렇게 그가 대답합니다. 내가 동산에서 하나님 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다.
수치심과 죄책감은 두려움을 만들어내고요. 또 이 두려움은 하나님을 피하게 만드는 영적인 파괴력을 가진 부정적인 힘입니다. 그리고 이 두려움은 쓴뿌리를 만들어내지요. 이런 두려운 마음에 정복된 사람은 과거의 두려움이 현재의 두려움을 만들고요. 또 미래에 대한 두려움까지 가지게 되면서 아무것도 스스로 할 수 없다는 실패감과 절망감에 스스로를 가두게 됩니다. 또한 수치심과 죄책감이 만들어내는 두려움은 하나님을 향해 반대의 방향으로 나가고요. 용서받지 못했다는 자괴감과 스스로를 용서하지 못하는 마음이 쓴 뿌리를 만들어내어서 스스로를 괴롭게 하고 또 이 쓴 뿌리에서 나오는 쓴 물은 다른 사람의 마음까지 괴롭게 만들게 됩니다. 이러한 두려움으로 인한 쓴 뿌리는 쓴 열매를 만들어내게 되고요. 내 인생도 망가지게 만들고 주변에 있는 사람들의 인생도 망가지게 만듭니다. 용서라는 것은 회복의 시작이 되고 신앙의 첫 걸음이기도 합니다. 이런 나를 용서하셨다는 것을 십자가의 죽음으로써 우리에게 보여주셨어요. 구원은 내가 나의 이 더럽고 추한 죄가 용서함을 받았다라고 하는 그 놀라운 용서의 사랑을 깨닫는 데서 구원은 시작이 됩니다. 베드로가 예수님께 여쭈어보지요. 예수님, 형제가 나에게 죄를 범하면 몇 번이나 용서해야 합니까? 7번이라도 해야 되나요? 그에게 7이라는 숫자는 그가 할 수 있는 최대의 숫자였던 것이죠. 그러나 예수님의 대답은 달랐습니다. 7번에 70번까지라도 하라. 그 말은 490번이라는 말이거든요. 끝없이 한없이 무조건적으로 용서하라라고 하시는 예수님의 명령이셨던 것이죠. 이처럼 용서는 선택이 아니라 필수인 것이죠. 그러면서 1만 달란트 빚진 자를 탕감해 준 어느 주인의 이야기를 시작하십니다. 한 종이 있었는데요. 그 종이 1만 달란트의 빚을 지었다고 해요. 지금의 화폐로 따지면 한 5조 원가량 된다고 합니다. 그런데 주인이 보니까 이 남자는 이 엄청난 5조 원이라고 하는 돈을 갚을 능력이 전혀 없다라는 것을 알고 있는 거예요. 그래서 그의 빚을 탕감해 주기로 결정을 하지요. 그리고 그에게 너의 빚을 다 탕감해 줬으니까 이제 편히 가라. 이렇게 보내주지요. 그래서 이 사람이 너무 신나서 이 탕감받은 것이 너무 기쁘고 용서받은 것이 너무 기뻐서 집으로 가는 중에 길에서 한 친구를 만나게 돼요. 그런데 그 친구는 자기 자신에게 한 100데나리온, 그러니까 100데나리온은 지금의 화폐로 따지면 한 1,000만 원 정도 되는 비용인데 1,000만 원 정도 빚진 자기의 친구를 길에서 만나게 되고 그 친구의 멱살을 잡으면서 끌고 가서 옥에 가두죠. 그리고 이 이야기를 그 주인이 들었어요. 이 남자의 5조 원의 빚을 탕감해준 주인이 그 이야기를 듣고 몹시 화가 났어요. 그리고는 그 남자를 다시 불러들이죠. 내가 너의 5조 원의 빚을 탕감해 주었는데 어찌하여 너는 너에게 그 1,000만 원의 빚을 진 너의 친구의 멱살을 잡아서 옥에 가두었느냐. 이제 내가 너에게 내 종들 군사들을 붙여서 너가 그 5조 원을 갚을 때까지 그 너 옆을 지키게 하겠다라는 어마어마한 또 명령을 내립니다. 예수님께서 이 말씀을 그 비유로 말씀하시면서 우리가 다른 사람에 대해서 다른 사람의 잘못에 대해서 용서하지 않는 마음들을 가진다면 하나님께서도 우리에게 이렇게 하실 것이다 라고 하는 비유로 말씀을 해주시는 것이죠. 나는 큰 죄의 용서함을 받은 자인데도 불구하고 다른 사람의 작은 실수와 그리고 나를 자존심 상하게 했던 말들을 마음에 담고 그들을 용서하지 않는다면 우리 마음에 쓴 뿌리가 생겨서 쓴 열매를 만들어낼 것입니다. 요한일서 2장 20절은 이렇게 말하고 있지요. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바 그 형제를 사랑치 아니하는 자가 보지 못하는 바
하나님을 사랑할 수 없느니라. 우리가 이 계명을 주께 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라. 만약 우리가 다른 사람들의 잘못을 용서하지 않는다면 그 결과로 우리는 하나님과의 관계에 문제를 가지게 될 것입니다. 우리의 영적인 성장도 멈춰버리게 될 것이고요. 쓴 뿌리로 말미암아 쓰디쓴 열매를 내는 사람들은 하나님을 사랑할 수가 없지요. 아무리 기도를 많이 하고 전도를 하며 말씀을 읽고 신앙생활에 충실한다 할지라도 용서함이 없는 사람은 절대로 영적인 성장이 일어나지 않게 됩니다. 인간은 죄성을 가지고 태어나고 죄된 본성을 따라 살고 싶어 합니다. 이와 같이 죄성을 가지고 살아가는 인간들끼리 잘 살아갈 수 있도록 하나님께서 친히 우리에게 보여주신 것이 용서입니다. 용서만이 죄성으로 삐그덕대는 우리의 인간관계 안에서 우리가 승리하며 살아갈 수 있는 유일한 길인 것이죠. 은혜를 받은 자는 용서를 할 수 있습니다. 감정은 용서를 하기 어렵지만 용서라고 하는 것은 감정적인 영역이 아니기 때문입니다. 감정적인 영역이 아니라 용서라는 것은 우리의 의지를 드려야 되는 영역이지 우리의 감정이 하고 싶다고 그리고 하고 싶지 않다고 할 수 있는 것이 아닌 것이죠. 마가복음 11장 25절은 이렇게 말하고 있어요. 서서 기도할 때에 아무에게나 혐의가 있거든 용서하라. 그리하여야 하늘에 계신 너희 아버지께서도 너희 허물을 사하여 주시리라. 이 말씀은요, 무엇이든지 너희가 기도하고 구하면 받은 줄로 믿으라 라고 하는 희망의 메시지를 그 앞절에 주시거든요. 그런데 이 희망의 메시지를 주시면서 너희가 기도하고 그 응답을 받을 수 있는 유일한 길은 다른 사람을 용서하는 마음이 먼저 있을 때에 가능하다라고 하는 것을 이 말씀을 통해서 우리에게 알려주고 계시는 것이죠. 로마서 12장 19절에서 20절은 우리에게 이렇게 말하고 있습니다. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 진노하심에 맡기라. 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 네 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시우라. 그리함으로 네가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓으리라. 우리의 역할은 용서입니다. 용서는 감정적인 문제의 영역이 아니라 의지적인 영역이라는 사실을 기억하시기 바랍니다. 여러분, 밀양이라고 하는 영화를 기억하시나요? 자신의 아들을 죽인 유괴범을 찾아갑니다. 교도소로 찾아가지요. 왜냐하면 이 여인이 하나님의 은혜로 이 남자를 용서하겠다라고 하는 말을 하러 용기를 내어 교도소로 찾아갑니다. 오히려 그러나 그 유괴범은 밝은 미소를 지으면서 내가 교도소에서 살아계신 하나님을 만났고 하나님께서 그 더러운 나의 죄를 예수님의 십자가로 다 용서해 주셨다라고 이렇게 말을 하는 거예요. 그러자 이 여인이 절규를 하면서 내가 용서 안 했는데 도대체 누가 너를 용서할 수 있냐며 부르짖다가 기절하는 장면이 나옵니다. 용서를 감정적인 영역으로 하려고 하면 너무나도 어렵고 고통스럽죠. 그러나 내가 의지를 드리고 감정이 아닌 순종의 태도로 용서라고 하는 그 방법을 선택할 때 하나님께서는 하나님의 손으로 가장 선한 길을 우리 가운데 내어주신다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 어두운 과거와 고통스러운 감정에 의해서가 아니라 하나님의 성품과 하나님의 진리의 말씀에 의지해서 용서를 결정하고 선포할 때 어둠과 두려움의 빛이 사라지고 진리의 빛이 우리에게 임하게 될 것입니다. 그리고 고통스러운 감정은 주님을 신뢰하는 평안함으로 바뀌어지게 될 것입니다. 나는 용서함 받은 죄인이다 라는 사실을 기억한다면, 그리고 우리가 받은 이 큰 은혜의 가치를 깨닫게 된다면 다른 사람들을 사랑하고 섬기는 우리의 태도가 달라지게 될 것이고 정죄와 판단의 입과 눈이 사랑과 화평을 이루는 도구로 바뀌어 갈 것입니다. 용서는 축복의 지름길입니다.
내가 할 수 있는 최고의 원수 갚음은 용서라고 하며 하나님께 모든 것을 맡겨드리는 것이죠. 과거의 상처를 되씹고 미워하는 것은 자신을 스스로 옥에 가두는 것과 마찬가지입니다. 진정한 자유를 잃어버리게 되고 사탄의 까불림에 감정과 생각이 놀아나게 됩니다. 하나님께서 우리에게 약속하신 참 자유, 참 기쁨을 잃어버린 채 살아간다면 이처럼 불행한 인생이 없을 것입니다. 우리 이제 그 자유에서 풀어지며 그들을 용서합시다. 우리의 기도가 열리며 하나님과의 영적인 소통이 일어나며 하늘의 놀라운 비밀과 하나님의 뜻을 분명히 깨닫게 되고 풍성한 영적인 삶의 대로가 여러분 앞에 열리게 될 것이기 때문입니다. 이 시간 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 주님께서 우리에게 큰 용서를 주셨음에도 불구하고 하나님, 우리는 그 용서를 다른 사람들에게 쉽게 베풀지 못합니다. 하나님, 이 시간에 주께서 십자가에 보여주셨던 그 사랑이 우리를 용서하셨다라고 하는 그 용서의 상징인 것을 깨닫고 감정이 아니라 의지를 들여서 십자가를 바라보며 내게 상처 입힌 자들, 그리고 나를 마음 아프게 했던 자들을 향해 용서를 베푸는 저희들이 될 수 있도록 이끌어 주시옵소서. 감사와 영광과 존귀를 주께 드리며 살아계신 우리 구주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기도합니다. 아멘.